Hi, how are you? I think you are fine. You are most welcome once again in my class. You can listen our classes from Facebook and YouTube channel. You can subscribe my channel. By subscribing the channel, you have to get, you can get or you have to get notification from your YouTube. Uh, for better understanding, I speak in Bangla. যে আমরা যে টেক্সটটা পড়ছি এই টেক্সট থেকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন হতে পারে, যেমন এখান থেকে সিন প্যাসেজ হতে পারে, তারপর হচ্ছে ফ্লো চার্ট হতে পারে, ইনফরমেশন ট্রান্সফার হতে পারে, এবং সেই সাথে রিঅ্যারেঞ্জও আসতে পারে আমাদের পরীক্ষায়। তো সেজন্য আমাদের এই টেক্সটটা একটু ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে। আমি আবারও টেক্সটটা রিড আউট করছি। এরপর থেকে আমরা লাস্ট ক্লাসে মিগ 15 ইউটিআই জেট ফাইটার্স এরপর থেকে আমরা পড়বো। Let's start. Since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, Tereskova began preparing for her own flight. On the morning of the 16th June 1963, Tereskova and her backup cosmonaut Soloveyeva were dressed in space suits and taken to the space shuttle launch paid by a bus. After completing her communication and life support checks, he was shielded into Vostok 6, finishing a 2-hour countdown. Vostok 6 launched faultlessly. Although Tereskova experienced nausea and physical discomfort for much of the flight, she orbited the Earth 48 times and spent almost 3 days in space. With a single flight, he logged more flight time than the combined time of all American astronauts who had flown before that day. Tereskova also maintained a flight log and took photographs of the horizon, which was later used to identify aerosol layers within the atmosphere. Vostok 6 was the final Vostok flight and was launched 2 days after Vostok 5, which carried Valery Vygotsky into a similar orbit for 5 days. Landing 3 hours after Tereskova, the two vessels approached each other within 5 kilometers at one point. And from space, Tereskova communicated with Vostok Vygotsky and the Soviet leader Khrushchev by radio. Much later, in 1977, Tereskova earned a doctorate in engineering from Zhukovsky Air Force Academy. Afterwards, she turned to politics. During the Soviet regime, she became one of the presidium members of the Supreme Soviet. Now, this living legend is a member in the lower house of the Russian legislature. On her 17th birthday, when she was invited by the Russian Prime Minister Vladimir Putin, she expressed her desire to fly to Mars, even if for one-way trip. আশা করি তোমরা শব্দগুলো আন্ডারলাইন করেছো এবং যে শব্দগুলো পারো না এগুলো আন্ডারলাইন করেছো। চাইলে তোমরা তোমাদের মোবাইলে একটা ডিকশনারি অ্যাপস ডাউনলোড করে সেখান থেকে শব্দগুলোর অর্থ এবং উচ্চারণও সেখান থেকে তোমরা
জানতে পারবে। আমরা টেক্সটার বাংলা করছি। Since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, 1963 সালে 14ই জুন ভস্টক 5 এই মহাকাশ যানটি যেহেতু সফলভাবে উড্ডয়ন করেছে, টেরেস্কোভা began preparing for her own flight. টেরেস্কোভা নিজের যে ফ্লাইট উড্ডয়ন করবে আকাশপথে স্পেসক্রাফটে মাধ্যমে সে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিল। On the morning of the 16 June 1963, 1963 সালে 16ই জুন সকালে টেরেস্কোভা and her backup cosmonaut Soloveyeva were dressed in space suits. তো টেরেস্কোভা এবং সোলোভিউ তার ব্যাকআপ আরেকজন, অর্থাৎ সে একা না, তার সাথে আরেকজন যাবে, সে তার নাম হচ্ছে সোলোভিউয়া। সে এই মহাশূন্যে যাওয়ার জন্য যেই পোশাক, এই পোশাকটা পরেছিলেন। টেকেন টু দ্য স্পেস শাটল লঞ্চ পেড বাই এ বাসে করে তাদেরকে সেখানে স্পেস শাটল লঞ্চে, অর্থাৎ যেখান থেকে স্পেসটা এই ভস্টক 5 or ভস্টক 6 যেখান থেকে উড্ডয়ন করবে সেখানে তারা বাসে করে গিয়েছিল। আফটার কমপ্লিটিং হার কমিউনিকেশন অ্যান্ড লাইফ সাপোর্ট চেক, তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ এবং তার জীবন নিরাপত্তার যে পরীক্ষা, এই পরীক্ষা অর্থাৎ পোশাক বা যানবাহন এগুলো পরীক্ষা করার পর শি ওয়াজ শিল্ড। অর্থাৎ শিল্ড মানে হচ্ছে শিল্ড ইনসাইড ভস্টক 6, ভস্টক 6 এর মধ্যে শিল্ড মেরে দিছে, অর্থাৎ এটা উপরে উড্ডয়ন করার জন্য উপযুক্ত, এভাবে একটা শিল্ড অর্থাৎ ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। ফিনিশিং 2 hours কাউন্টডাউন, 2 ঘন্টার কাউন্টডাউন। কাউন্টডাউন তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। কাউন্টডাউন হচ্ছে দেখা যায় যদি 1 ঘন্টা কাউন্টডাউন হয় তাহলে 59 মিনিট থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকে। আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যখন জন্মদিন আসবে বা মুজিব বর্ষ যখন শুরু হবে, এর আগে একটা সারা বাংলাদেশে কাউন্টডাউন হয়েছিল। তো এই কাউন্টডাউনের মধ্যে দিয়ে এখানে 2 ঘন্টা কাউন্টডাউনের মধ্য দিয়ে ভস্টক 6 লাস্ট ফল্টলেসলি, ভস্টক 6 যে ফল্ট মানে হচ্ছে দোষহীনভাবে, নির্দোষভাবে এটা উড্ডয়ন করলো, লঞ্চড করলো। আফটার অলদো টেরেস্কোভা এক্সপিরিয়েন্স নেওজিয়া, অর্থাৎ নেওজিয়া বলতে বোঝানো হচ্ছে ভূমিভাব, যে যদিও টেরেস্কোভা ভূমিভাব অনুভব করেছিল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্ট এবং স্বাস্থ্যগত অস্বাচ্ছন্দ্যতা বোধ করেছিল ফর মাচ অফ দ্য ফ্লাইট, অর্থাৎ সে যে ফ্লাইটে উঠেছিল এই ফ্লাইটের অধিকাংশ সময়, তারপরেও সি অরবিটেড দ্য আর্থ 48 টাইমস, 48 বার সে পৃথিবীটা পরিভ্রমণ করেছে। অ্যান্ড স্পেন্ড অলমোস্ট 3 days ইন স্পেস, এই মহাশূন্যের মধ্যে প্রায় সে 3 দিন সেখানে অতিক্রান্ত করেছে। উইথ এ সিঙ্গেল ফ্লাইট, এই একক একটি ফ্লাইটের মধ্য দিয়ে সে লগড মোর ফ্লাইট টাইম দেন দ্য কম্বাইন্ড টাইম অফ অল আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটস হু হ্যাড ফ্লোন বিফোর দ্য ডেট, অর্থাৎ ওই ডেটের পূর্বে যতগুলো আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনট এই মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেছে তাদের সম্মিলিত সময়ের চাইতেও কি সে এককভাবে বেশি সময় সে এই মহাশূন্যের মধ্যে অবস্থান করেছে এবং সে তার এই সময়গুলো অর্থাৎ সম্মিলিত সময় বলতে এখানে এই আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটসরা তার ওই ডেটের পূর্বে যতগুলোই এই মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেছে তাদের সম্মিলিত সময়ের চাইতেও কি সে বেশি সময় মহাশূন্য অবস্থান করেছে। টেরেস্কোভা অলসো মেইনটেন এ ফ্লাইট লগ, টেরেস্কোভা আরও ফ্লাইট লগটাকে অর্থাৎ সেখানে স্থাপন যে করেছে এটাও করেছে এবং টুক ফটোগ্রাফস অফ দ্য হরিজন, এই হরিজন বলতে দিগন্ত বা পৃথিবীর মহাশূন্যটাকে সে ছবি ধারণ করেছিল, হুইচ ওয়াজ লেটার ইউজ টু আইডেন্টিফাই এরোসল লেয়ার উইথিন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। এই মহাশূন্যের মধ্যে যে এরোসলের
এরোসলের যে লেয়ার মানে স্তরটাকে নির্দিষ্ট করার জন্য পরবর্তীতে এই ছবিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। বস্টক 6 ওয়াজ দ্য ফাইনাল বস্টক ফ্লাইট। যে বস্টক 6 ছিল সর্বশেষ বস্টক ফ্লাইট অ্যান্ড ওয়াজ লঞ্চড ডেজ 2 days আফটার বস্টক 5। বস্টক 5-এর 3 দিন পরে বস্টক 6 নিচে লঞ্চ করেছিল। 2 দিন পর বস্টক 5-এর 2 দিন পরে এই বস্টক 6টা লঞ্চ করেছিল। হুইচ ক্যারিড বেলারি বাইকুস্কি ইন্টু এ সিমিলার অরবিট ফর 5 days। যে 5 দিনের জন্য এই একই কক্ষপথের মধ্যে যা বেলারিস কায়ুস্কিকে বহন করেছিল। ল্যান্ডিং 3 hours আফটার তেরস্কোপার আরও 3 ঘন্টা পরে। দ্য টু ভেসেলস মহাশূন্যে যে বস্টক 5 এবং বস্টক 6 গিয়েছিল, এই দুইটা, এটাকে টু ভেসেলস বলা হচ্ছে। টু ভেসেলস অ্যাপ্রোচ ইচ আদার উইথিন 5 kilometers অ্যাট অন পয়েন্ট। যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার মধ্যে 5 কিলোমিটারের ভিতরে দুইটা এই জাহাজ কাছাকাছি ছিল, তো 5 কিলোমিটারের মধ্যে ছিল। অ্যান্ড ফ্রম স্পেস বস্টক তেরেস্কোভা কমিউনিকেট উইথ বাইকুস্কি। সেখান থেকে এই মহাশূন্য থেকে টেরেস্কোভা বাইকুস্কির সাথে যোগাযোগ করেছে। অ্যান্ড দ্য সোভিয়েত লিডার, তখনকার সময় যে সোভিয়েত লিডার ছিল, এই সোভিয়েত লিডার ক্রোশ্চিভের সাথে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ কমিউনিকেট করেছে। মাস লেটার ইন 1977 সালে, অনেক পরে, তেরেস্কোভা earned a doctorate in engineering from জোগুস্কি এয়ার ফোর্স একাডেমি। এই জোগুস্কি এয়ার ফোর্স একাডেমি থেকে সে ইঞ্জিনিয়ারিং উপর ডিগ্রি লাভ করেছে। আফটারওয়ার্ডস, তার উপরে হি টার্ন টু পলিটিক্স। তারপর সে রাজনীতির দিকে ঝুঁকে যায়, রাজনীতি করে। ডিউরিং দ্য সোভিয়েত রিজিম, সোভিয়েত শাসনের সময়ে সে বিকেম ওয়ান অফ দ্য প্রেসিডিং মেম্বার্স অফ দ্য সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম মেম্বারও সে প্রেসিডিয়াম মেম্বারদের একজন কি সে হয়েছিল। নাও দিস লিভিং লিজেন্ড, এই জীবন্ত কিংবদন্তি, ইজ এ মেম্বার ইন দ্য লয়ার হাউস অফ দ্য রাশিয়ান লেজিসলেচার। রাশিয়ান লেজিসলেচার বলতে এখানে আইন প্রণয়নকারী এরকম বোঝানো হয়। তো রাশিয়ান লেজিসলেচারের নিম্ন কক্ষের সে মেম্বার, বর্তমানে মেম্বার, যেহেতু এখানে প্রেজেন্ট টেন্স বলা হচ্ছে, ইজ এ মেম্বার। অন হার 17th birthday when she was invited by the Russian Prime Minister ভ্লাদিমির পুতিন, সে 70তম জন্মদিনে যখন তাকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মিনিস্টার ভ্লাদিমির পুতিন যখন তাকে দাওয়াত করেছিল, সে এক্সপ্রেস হার ডিজায়ার, সে তার ইচ্ছাটা প্রকাশ করেছিল টু ফ্লাই টু মার্স, সে মঙ্গল গ্রহে সে পরিভ্রমণ করবে। ইভেন ইফ, যদি ফর ওয়ান ওয়ে ট্রিপ, যদি এরকম হয় যে ওয়ান ওয়ে ট্রিপ, সে যাবে আর কখনো ফিরে আসবে না। আশা করি তোমরা আমার এই আমি যে টেক্সটটা পড়েছি, টেক্সটটা বুঝতে পেরেছ। তো মনোযোগ সহকারে ক্লাসগুলো করবে। তো মনোযোগ সহকারে ক্লাসগুলো করলে আশা করি তোমাদের টেক্সটগুলো পড়তে বা বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না। তো নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত ভালো থাকো, সবসময় ভালো থাকো। নো মোর টুডে, বাই, আল্লাহ হাফিজ।